السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں بلڈرز جو پلاٹنگ کرتے ہیں، فلیٹس وغیرہ بیچتے ہیں، ان سے متعلق چند سوالات ہیں جو ہمارے دوست حماد بھائی نے بمبئی سے اور زکریا صاحب نے بنگلور سے اور ایک دو ساتھی ہیں انہوں نے بھی پوچھا ہے۔ تو پوری تفصیل میں انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس کو مکمل جب دیکھیں گے تب جا کے ساری بات سمجھ میں آئیں گی۔ ایک سوال کو لیتے ہیں اور اس کا جواب ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فلیٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے جبکہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہوتے ہیں وہ سامنے میں نہیں ہوتی۔ یہ فقہ کے اندر بہت ہی مشہور ہمارا ایک مسئلہ ہے جس کو بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، مسئلے کی زبان میں، معدوم کی بیع یا بیع معدوم، کہ جو چیز ہمارے سامنے میں ہے نہیں اس کا بیچنا کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایتیں ہیں، جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اس کے اندر مشہور یہی ہے کہ جو چیز سامنے میں نہیں ہے، معدوم ہے، اس کی بیع یا اس کی خرید و فروخت ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مطلق طور پر جب جا کے آپ دیکھیں گے تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا، یہ چیز ملے گی آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا دراصل جھگڑے کو دعوت دینا ہے۔ ایک چیز ہے نہیں میرے پاس اور آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے پیسے ایڈوانس دے دیے، وہ چیز میں آپ کو دے نہیں پایا، تب ظاہر سی بات ہے جھگڑا ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر جھگڑا نہ ہو، امن قائم رہ سکے، اس کو مقدم رکھا گیا ہے، جس کو مفضی الی المنازعہ بھی فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ عمل جو جھگڑے کا یا نزاع کا باعث بنے اس سے رک جائیں آپ، تو اس لیے روک دیا گیا۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں، عرف میں چلتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی وہ چیزیں رائج تھیں، تو آپ نے باضابطہ اس کی گنجائش رکھی اور اس کی اجازت دی، جس کو ہم لوگ بیع سلم یا عقد استثناء وغیرہ کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ چیز ہوتی نہیں، لیکن ہم آرڈر پہ دے کے بنواتے ہیں اور اس کی ساری چیزیں متعین کر دیتے ہیں، خوبیاں بیان کر دیتے ہیں، وقت طے کر لیتے ہیں، پیسے دے کر کے پھر وہ چیز ہم ان سے بعد میں لیتے ہیں، جو وقت میں اگر لینا چاہے تو وہ مل نہیں سکتی ہیں وہ، کیونکہ اس وقت میں ہے نہیں، لیکن ہم نے آرڈر دے دیا تب وہ بنا کر کے جب ہم کو دیں گے تو ہم لے سکتے ہیں۔ اس کو بعض علماء نے وعدہ بیع سے بھی تعبیر کیا ہے، اس کی ایک الگ بحث ہے بہرحال۔ تو اب یہ جو ہے فلیٹ کا کاروبار کرنا، پلاٹنگ کاروبار کرنا، یہ کیا ہے؟ تو جہاں تک میرا علم یا مطالعہ ہے، میں جانتا ہوں کہ سرکار نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ جتنے بلڈر ہیں ان کو کچھ قوانین کا پابند کر رکھا ہے کہ آپ پہلے اتنا نقشہ پاس کروائیں، نقشہ کے لیے زمین ہونا ضروری ہوگا، پھر وہ ساری چیزیں نمبرنگ کر لیں، اس کے بعد جا کر کے آپ بکنگ کریں۔ اب یقینی بات ہے، مان لیجیے میں نے ایک کٹھا زمین لے لی، اس پہ میں 10 فلیٹ بنا سکتا ہوں، تو 10 فلیٹس بنانے سے پہلے میں نقشہ پاس کرواؤں گا، تب زمین بھی آ گئی میرے پاس، میں نے اس میں طے بھی کر لیا کہ 10 فلیٹس بنیں گے، اس کے نقشے میں نے پاس کروائے ہیں، تو اب میں بکنگ کر سکتا ہوں۔ تو یہ اچھی چیز ہے یہ۔ تو اب جب زمین کسی نے لے لی ہے، نقشہ بھی پاس کروا لیا، لیکن بلڈنگ اس پہ یا فلیٹس اس پہ بنی نہیں ابھی، وہ بیچنا چاہتا ہے تو کیسا ہے؟ تو علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی اجازت ہوگی عقد استثناء کے طور پہ۔ جیسے ہم کسی سے کوئی چیز آرڈر پہ دے کے بنواتے ہیں، کل مٹھائی والے سے مٹھائی لینی مان لیجیے ہم نے کہا کہ بھائی 10 کلو مٹھائی چاہیے، پیشی آپ ہم سے اتنے روپے لے لیں، 1000 روپے دے دیا، 100 روپے کلو کے حساب سے، مٹھائی ابھی ہے نہیں لیکن کل جب بنا کر کے دیں گے تو میں لے لوں گا، یہ ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم اس کو ایڈوانس، جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھی نے لکھا کہ مان لیجیے ہم نے 70 لاکھ روپے دے دیے ہیں، اب ہمیں بہرحال فلیٹس چاہیے، وہ فلیٹس ابھی سامنے میں تو ہے نہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ یقیناً درست ہے، کیونکہ آپ نے ان کو آرڈر دیا ہے، بکنگ جو کی ہے آپ نے آرڈر دیا ہے کہ آپ ہم کو اس قسم کا فلیٹس دیں گے، وہ نمبر دے دیں گے کہ فلاں مالے پہ یا فلاں منزل پہ فلاں نمبر کا فلیٹس آپ کو مل جائے گا، ہم اتنی دنوں میں بنا کر آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ عقد استثناء کے طور پر یہ درست ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیع معدوم یا جو چیز سامنے میں نہیں ہے اس کا بیچنا یا خریدنا اور اس کو ناجائز قرار دینا، جو عام طور پہ کتابوں میں مطلق طور سے ہم دیکھا کرتے ہیں، اس سے باہر ہے، اس سے الگ ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہاں پہ نزاع نہیں ہوتا کیونکہ ساری چیزیں قوانین کی شکل میں طے ہو جاتی ہیں، کاغذات اور فائل سب کچھ طے ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جائز ہے، اس کو علماء نے جائز قرار رکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے اس کی گنجائش رہی ہے، کہ کوئی اپنا مولانا لوگوں کا اپنا فتویٰ الگ سے نہیں ہے۔ یہ شریعت کے جو بیس ہے نا، باضابطہ حدیث اور سنت، اس سے یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے بلڈرز فلیٹ بنانے کا وعدہ تو کر لیتے ہیں، پیسے بھی ایڈوانس ہم سے لے لیتے ہیں، لیکن وقت پر ہم کو وہ بنا کر کے نہیں دیتے، اس کا کیا حکم؟ ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہم نے پیسے دے دیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 مہینے بنا کر کے آپ کو دے دیں گے ہم،
वो 6 महीने में हमें फ्लैट्स नहीं दे पाते हैं। अब वो आगे हमें कहते हैं कि ठीक है जी ये तय कर लो कि इसका किराया कितना हो सकता था, वो किराया आप हमसे ले लेना। तो क्या ये दुरुस्त है? याद रखिए किसी भी चीज़ का लेन देन जो होता है किसी एवज के तहत नहीं होता। आप जो इससे किराया लेंगे किस चीज़ का लेंगे, बना ही नहीं है, आपने किराए पे लगाया ही नहीं, तो पैसा कैसे लेंगे? इसलिए उलमा ने इसको सूद लिखा, सूद हराम और नाजायज़ है। तो अब इसकी शक्ल जायज़ की क्या होगी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जायज़ की शक्ल जो होगी वो हत्ते समन के तौर पे हो सकता है। आप शुरू में एग्रीमेंट करते तय कर लें कि भाई ठीक है 6 महीने के अंदर आप मुझे अगर बना कर दे देते हैं तो मैं आपको 55 लाख या 70 लाख जो लिखा आपने वो दूंगा, और 6 महीने में अगर आप बना करके नहीं देते हैं तो फिर 70 लाख के बजाय कम हो करके 65 लाख का हो जाएगा। तो वो डिस्काउंट जो देने की इजाज़त दी जाती है ना एक मालिक को, उसी तरीके से बिल्डर जो है बाज़ाब्ता डिस्काउंट की शक्ल अपना ले शुरू में एग्रीमेंट करके कि ठीक है अगर मैंने आपको मुकम्मल करके दे दिया तो ये है, और अगर मुकम्मल करके नहीं दिया तो इतना हत्ते समन यानी कीमत में इतनी कमी आप कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइज करता हूँ, ये आप कर ले, इसकी गुंजाइश होगी। लेकिन वो जो आपको अलग से पैसे देंगे कि ठीक है मैं आपको वक्त बना के नहीं दे सका, इसके जो भी चार्जेस या किराया तय हो सकते हो तय कर लो, और आप मुझसे महीने दर महीने लेते रहो जब तक बन कर न दे दो, बना कर न दे दूँ और बन कर न आपको मिल जाए, तो याद रखिए ये नाजायज़ है, ये सूद और हराम होगा। ये इससे बचने की शक्ल यह है कि शुरू में आप एग्रीमेंट के तौर पर ये चीज़ तय करा लें, और हत्ते समन के तौर पर जिसको डिस्काउंट कहा जाता है उसको क्लियर करा लें, तो उसकी इजाज़त होगी, वो जायज़ है। तीसरा सवाल ये आया कि बहुत से बिल्डर्स जो मुस्लिम होते हैं पार्किंग के पैसे ले लेते हैं और वो हमें पार्क बना करके नहीं देते, पार्किंग बना करके नहीं देते। गाड़ी खड़ी करने के लिए जाहिर सी बात है जो भी इंसान फ्लैट्स लेते हैं वो कोशिश ये होती है उसकी कि चलो ऊपर तो हम रह लेंगे, लेकिन जो गाड़ी मैं चलाता हूँ जिससे मेरा आना जाना ट्रेवलिंग का होता है उसको कहाँ खड़ी करें हम। तो उसके लिए भी निचली मंजिलों में इसका इंतज़ाम किया जाता है, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, उसके भी पैसे लिए जाते हैं कि भाई ठीक है आप कितना बाई कितना का लेंगे, गाड़ी कितनी खड़ी कराएंगे, वो पैसे आप हमें दे दें, उस लिहाज से बुकिंग उसकी होती है। अब तो कई जगह कई माले बना करके ऐसे कर दिए जाते हैं, जैसे कि बाइकल्ला जहाँ तफसीर करने के लिए मैं जाया करता हूँ उसके बगल में जो बिल्डिंगें बनी है वो चीज़ आप देखने को मिलती। कई माले तक तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की पार्किंग के लिए रखा है और फिर वहाँ से रिहाइश का इलाका शुरू होता है वो। तो ये सब है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि कोई पैसा ले ले बिल्डर्स और बना करके ना दे पार्किंग, तो क्या है? तो पहले तो मशवरा यही दूंगा कि आपके कागजात आपके पास है, फाइल आपके पास है, तो आप जाके कोर्ट मूव करें, कोर्ट का रुख करें, अदालत जाएं और उससे बहरहाल या तो अपने पैसे अपने वापस ले लें आप या उससे पार्किंग लें। सबसे बेहतर सॉल्यूशन तो इसका यह है। जहाँ तक शरई हवाले से है तो याद रखिए शरीयत में इसको नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। ये एक किस्म की किसी के माल को गसब कर लेना है, शरीयत ने मना किया। कुरान करीम में है बाज़ाब्ता ना, सूरह निसा की आयत नंबर 29 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम। कहे लोगों आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से मत हथियाओ, मत खाओ, तिजारत की शक्ल अपनाओ, आपसी रजामंदी से माल एक दूसरे से गबन करो, लो, इसकी इजाज़त है। तो यहाँ पे आप तिजारत कर रहे हैं, आप उसको फ्लैट दे रहे हैं पार्किंग समेत, तो आपने उससे जो भी रकम और अमाउंट ली है वो पार्किंग समेत ली है, तो आप फ्लैट विद पार्किंग बाज़ाब्ता उसको हैंड ओवर करें। आप पार्किंग नहीं देते और पैसे उसके ले लेते हैं तो ये सरासर नाजायज़ तरीके से किसी के माल को हथियाना है। आप अगर यहाँ दे देते हैं चाहे जब दें तौबा तिल्ला कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, पर कल क़यामत के दिन आपसे ये चीज़ें ली जाएंगी और आपको देनी पड़ेंगी, और ये जुल्म होगा, जो जुल्म आपके गर्दन से चिपका हुआ होगा, आप इससे बरी नहीं हो सकते। इसलिए बिल्डर्स जितने बतौर ख़ास उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका ख़ास ख्याल रखें। आप शुरू में वादा जो करें उसको पूरा करने वाले बने। कुरान करीम ने और हमारे दीन ने हमें इसी का पाबंद बनाया है। किसी के साथ कोई धोखा और छल ना करे, इसी से आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी, वरना फिर लानत और नहुसत आ जाएगी और सारा कुछ हमारा किया क्या ख़राब हो जाएगा। यहाँ भी हम परेशान होंगे और आखिरत में तो जो हमारे ऊपर हिसाब का और लेन देन का अल्लाह की तरफ से जो गिरफ्त होगी हम उससे बच नहीं पाएंगे। तो ये सारे सवालात थे, समझ लें। हम जो लोग कारोबार करते हैं उन तक ये बातें पहुंचा दें ताकि अल्लाह तबारक ताला का खौफ उनके ऊपर हो, तो इसको एहतमाम करें, लोगों को धोखे न दें, और जो भी माशरे में रहते हैं सब मिलजुल कर रहें, कोर्ट कचहरी की नौबत किसी को न आए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से कहीं ज़्यादा इन सब चीज़ों का अमल की तौफीक नसीब करे, आमीन। इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इस मैसेज को और इस पैगाम को या बातों को मसाइल को आम करें। यकीनन ये आम करना सदका जारिया होगा, क्योंकि खैर और दीन की अमन की बातें आप आम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर इसका सवाब देगा। शुक्रन जज़ीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।